انتخاب ہو رہا ہے۔ اس صدارتی انتخاب کو ہم لوگ اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے امیدوار جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کل اس کو اسی جگہ سے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہاؤس نامکمل ہے۔ بیرسٹر گور صاحب میرے لرنڈ کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی میرے سمیت ہم نے بار اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے جس دن ہم نے حلف لیا تھا اس دن بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، بتایا تھا کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، ہماری ریزرو سیٹس نہیں آئیں۔ ہمارے جو تحفظات ہیں آپ کے فارم 47 کے حوالے سے وہ ہم نے اجاگر کیے اور ہم نے بتایا کہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس بیٹھے ہیں جنہوں نے فارم 47 کے تحت اس میں ہیرا پھیری کر کے قومی اسمبلی میں آئے۔ رات تک 50 اور 70 ہزار کی لیڈز پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو مل رہی تھی۔ فجر کے ٹائم پہ وہ لیڈز چینج کر کے فارم 47 میں ہیرا پھیری کی گئی اور اس کے ذریعے بما سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف کے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے وہ غلط ہوا۔ پرائم منسٹر کے کاغذات کو ہم نے چیلنج کیا کیونکہ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی فارم 47 کی وجہ سے ہاؤس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے الیکشن در حقیقت ہار گیا تھا شہباز شریف۔ اس کے بعد کل شام کو بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ اور اسپیکر کو چیلنج کیا تھا کہ جو 4-5 ریزرو سیٹس کی خواتین اور مائنورٹیز کے آئے تھے ان کو غلط حلف دیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ سٹے دیا ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل نے فلور آف دا ہاؤس پہ غلط انٹرپریٹیشن دی۔ ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور بیرسٹر گور صاحب وہ ایک ماناز قانون دان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اسپیکر کو کہ ان کی انٹرپریٹیشن اٹارنی جنرل کی غلط ہے۔ اس چیز کو سنا نہیں گیا اور ایک غلط فیصلہ دیا گیا، لہٰذا آج کا الیکشن آصف علی زرداری کا نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ضعیف العمر شخص ہے، وہ بیمار ہے اور اس منصب پہ ایک فزیکلی اور مینٹلی فٹ شخص کو ہونا چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کی پریس کانفرنس کے مطابق وزیر اعظم بھی متنازع، اسپیکر بھی متنازع، ڈپٹی اسپیکر بھی متنازع، اب صدر بھی متنازع ہوگا، پارلیمانی اور جمہوری نظام جس پر عوام متنازع یہ سسٹم کیسے چل سکے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایک ہی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ رول آف لا نہیں ہوگا معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہیں چلے گی، لوگوں کا کاروبار اور چولہا نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا تو گھر میں مصیبتیں ہوں گی، لوگ نوجوان جو ہے وہ مایوسی وہاں پہ پھیلے گی۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور الیکشن پروسیس جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ صحیح طریقے سے حقدار لوگوں کو ملنا چاہیے اور جو کہ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان ڈھونڈ کے عمران خان صاحب کے ویژن کو انڈورس کیا اور ان کے انتخابی نشانوں پہ ٹھپا لگا کے ان کو کامیاب کیا۔ اور اسی تسلسل میں میں یہ بات بھی کہتا چلوں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو، خاتون اول بشرا بی بی کو، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری پابند سلاسل خواتین کو، ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات کو فی الفور رہا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس ملیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیٹیں فارم 47 کے ذریعے دن دیہڑے ڈاکہ مار کے ہم سے چھینی گئی وہ واپس ملنی چاہیے۔ جو بوگس اور فکٹیشس کیسز ہمارے کارکنان اور ہم پہ لگائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ ایک کندن بن کے نکلے ہیں۔ ہمارا نظریہ پاکستان کی سٹرینتھ اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور یہی ہمارا نسل ہے۔ آپ مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی باقی لیڈرز کی رہائی کا، ایک معزز رکن پارلیمنٹ ہیں جن کے حوالے سے گزشتہ روز ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی جانب سے،
आज लाहौर से खबरें ये आ रही हैं कि जो जेल हुकाम है उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। सवाल ये है, पार्लियामेंट ज्यादा मजबूत है, जेल हुकाम ज्यादा मजबूत है? यही सबसे अहम चीज है। मैं 12 बार आप साथी इस चीज का, प्रेस के इस चीज का यहाँ पे आप आईनी शायद है कि चाहे अडयाला जेल हो, चाहे ये फोरम हो हमारे पास, चाहे टीवी टॉक शोज हो, 12 बार मैंने नाम लेके आपको बताया है कि जेल सुपरिटेंडेंट या असद वड़ाइच हो या कोट लखपत जेल का जेल सुपरिटेंडेंट हो, जब जेल सुपरिटेंडेंट अपने आप को अदालत से ज्यादा मजबूत समझने लगे और वो अंग्रेजी में उसको समझ, आप कह सकते हैं कि लॉ ऑन टू हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को ये समझे कि मैं ही कानून हूं और मैं ही, फिर उस मुल्क में ना आइन होता है ना कानून होता है, वहां पे जंगल का राज होता है। और जहां पे जंगल का राज और एनआरकी होती है, वहां पे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट या नहीं होता, फिर आपके कोर्ट्स अदालतें भी काम नहीं करती। मैं खुद अपने महबूब कायद इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलने के लिए गया, उन्होंने नहीं मिलने दिया 3 घंटे के लिए। मैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब के पास गया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को खुद कॉल करके इंस्ट्रक्शंस दी, रिटन में दिया। मैं वापस अडयाले जेल गया, मुझे नहीं मिलने दिया। तो जब एक जज के ऑर्डर्स भी नहीं माने जाते जेल हुकाम के, तो फिर पीछे कोई चीज नहीं रहती। और अदलिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब अदलिया के जजेस के ऑर्डर्स नहीं माने जाते तो फिर मुल्क में इसका मतलब है कि मुकम्मल एनआरकी है। सर, सवाल ये है कि शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि तमाम सियासी कुव्वतों को मिल बैठकर आगे बढ़ना चाहिए, और हम ये ऑफर कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के जरिए चीजें हल करना चाहती है। तो क्या इमरान खान ने आप लोगों को ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है कि सियासी जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात करें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ? बहुत अच्छा सवाल है। हमारी एक ही कंडीशन मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को, खातून अव्वल बुशरा बीबी को, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी पाबंद सलासल खवातीन को, हमारे पाबंद सलासल मर्द हजरात को, हमारे साथियों के खिलाफ जिनके खिलाफ केसेस, बोगस केसेस लगे हुए हैं उनको, और हमारा जो फॉर्म 47 जाली तौर पे चेंज हुए हैं उनको हमें वापस करना चाहिए, हमें वापस वो सीटें मिलनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे किसी से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब से मेरी, वजीर आजम इमरान खान साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, 20 मिनटों की मुलाकात थी। जेल हुकाम जो हैं उन्होंने ज्यादा अलाउ नहीं किया। उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो हशाश पिशाश अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उनकी आई इन्फेक्शन थी, जो इस वक्त जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंट्रोल हो रही है। पर हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को उनकी मर्जी के डॉक्टर्स आके देखें, उनकी तिब्बी जो जरूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी खातून अव्वल बुशरा बीबी को जिन कंडीशंस में रखा गया है, उनको एक छोटे से कमरे में महसूल करके रखा गया है। उनके डाइट का इशू है, उनको सहूलियात नहीं फराहम हो रही, और हम लोग डिमांड करते हैं कि उनको अपने घर में जो सब डील डिक्लेयर किया गया है उनको वो सहूलियात जो जेल मैनुअल के तहत भी हैं और जो उनका हक है वो उनको मिलनी चाहिए। और हमारे लीडर, हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब एक सियासी कैदी के तौर पे हैं। इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश है फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए, यानी कि पुरअमन एहतजाज के जरिए, कि हम लोग अपने लीडर की बाजियाबी के लिए हर कानूनी कदम उठाएं। अच्छा सर, स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक से हमारी अभी गुफ्तगू हुई कि महमूद अचकज़ई की तकरीर को आप सेंसर किया, अपोजिशन रहनुमाओं की भी, तो क्या ये सिलसिला जारी रखेंगे? उन्होंने कहा है कि ये एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू मैं नहीं होने दूंगा, और अगर ये मुस्तकबिल में भी करेंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वो तो ऑन कर रहे हैं कि इस रुकावटों को, तो क्या ये एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट तकारीर थी जो आपके सदारती उम्मीदवारों ने या आपने की? या महमूद खान अचकज़ई साहब ने कौन सी एंटी स्टेट बात की, या मैंने बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन या उस वक्त बहसियत प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, वो तकरीर आप साथियों के सामने है। एक चीज भी हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। हमारी 5 पुश्ते जो हैं वो इस मुल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर जंग में हिस्सा लिया। लिहाजा मुझे ये बताएं कि हम लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं,
स्टेट या एंटी स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो ना स्पीकर नेशनल असेंबली के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। वो सर्टिफिकेट देने की सलाहियत या अथॉरिटी पाकिस्तान की अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान की अवाम ने हमें यहाँ पे भेजा है और ना कि उन की पैदावार को जो गलत तरीके से फॉर्म 47 चेंज किया। हम लोग चैलेंज करते हैं उन्हें कि उन्हें शौक है उन सीटों पे फिर इलेक्शन करके दिखा दें और हम लोग तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।